मित्रों प्रारंभिक चर्चा पछी आपणे रासायणिक समीकरणों आ बाबत जोई कि भाई सौथी पहला आपणे एने कोईपण रासायणिक प्रक्रिया थती होय तो एने शब्दों में लखीशुं, पछी एने संज्ञा में लखीशुं। जेवी रीते कि भाई मैग्नेशियम अने ऑक्सीजन, मैग्नेशियमनी पट्टी आपणे सळगावीए छीए एटले मैग्नेशियम अने ऑक्सीजन बंने साथे मळे तो आपणे बनावे छे कि मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे। आनो अर्थ एम थाय कि आ आपणे कोईपण प्रक्रिया थाय छे एने आपणे शब्दों में लखीए छीए। शब्दों में लख्या पछी आपणे एने संज्ञा में लखवानो प्रयत्न करीए कि मैग्नेशियम प्लस O2 गिव्स यू मैग्नेशियम ऑक्साइड। आ मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे। हवे आ मैग्नेशियम ऑक्साइड अहीं तमे जुओ कि भाई अहीं समतोलित समीकरण नथी। हवे समतोलित समीकरण नथी कारण के अहीं मैग्नेशियमनो एक परमाणु छे, मैग्नेशियमनो एक परमाणु छे, ऑक्सीजनना बे परमाणु छे, ऑक्सीजननो एक परमाणु छे, एटले आ समतोलित समीकरण नथी परंतु असमतोलित समीकरण छे। परंतु ऊपर छल्ली रीते आपने खबर पड़वी जोईए कि खबर आपने पाड़े छे कि आ बे प्रक्रियको, आने कहेवामां आवे छे प्रक्रियको। आ जे भाग छे एने प्रक्रियको कहेवामां आवे छे। धीट इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, डाबा हाथनी, अने आ तीर छे एटले અહીંથી आ तरफ जाय छे अने आने कहेवामां आवे छे निपज, जेने कहेवामां आवे छे RHS एटले राइट हैंड साइड। तो आ असमतोलित समीकरण छे एने बीजा शब्दों में कहेवामां आवे छे माळखाकीय समीकरण। माळखाकीय समीकरण। हवे एने आपणे समतोलन करवानी वात छे। हवे समतोलन करवानी ज्यारे बात होय त्यारे एना अलग अलग सोपान छे, अलग अलग स्टेप्स छे। तो सौथी पहला आपणे आने जरा जोई लईए, पछी एक जे पुस्तकमां उदाहरण आप्युं छे ए पण आपणे जोईशुं। અહીં તમે જુઓ કે ભાઈ આ તરફ કયા તત્વો છે અને આ તરફ કયા તત્વો છે કે ભાઈ LHS તરફ અને RHS તરફ કયા કયા તત્વો આપેલા છે। LHS તરફ મેગ્નેશિયમ છે, ऑक्सीजन છે, એના પરમાણુ કેવા છે કે મેગ્નેશિયમનો એક પરમાણુ છે, ઓક્સિજનના બે પરમાણુ છે। અહીં પણ તમે જુઓ કે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન, મેગ્નેશિયમનો એક પરમાણુ છે અને ઓક્સિજનનો એક પરમાણુ છે। હવે આ બે છે અને આ એક છે તો આને આપણે સમતોલન કરવું પડશે। એ સમતોલન માટેનો જે નિયમ છે, નિયમ હું તમને બતાવું છું, પણ ફક્ત અહીં સમતોલન કરવાનું છે કે ભાઈ આ બે છે તો આને ધારો કે હું બે વડે ગુણું, આ બે વડે ગુણું તો આ O2 થઈ જશે। જોવાય છે O2, પણ અહીં આ જે पहलू समीकरण जे पण तमारुं बन्युं होय, माळखाकीय समीकरण जे पण बन्युं होय एमां कोईपण प्रकारनो फेरफार करवानो नथी। आ माळखाकीय समीकरणमां कोईपण प्रकारनो फेरफार करवानो नथी। एनी बहार तमे कंई लखी शको छो, एनी अंदर तमे कंई पण लखी सकता नथी। અહીં O2 करवानो नथी। आपण याद राखજો એનું પહેલું જે સ્ટેપ છે એ સ્ટેપ છે કે ભાઈ આ રીતે તમે એને लंबचौरस अथवा तो चौरस बनावी दो अने पछी अहीं बे वडे गुणवा छे तो बे वडे गुणवा होय तो अहीं मारे आगळ बे लखवा पड़शे, ट्वाइस MgO। तो अहीं जुओ कि भाई ऑक्सीजनना बे परमाणु थया, अहीं पण ऑक्सीजनना बे परमाणु, पण ज्यारे हूँ अहीं बे परमाणु करूँ छूं तो साथे साथे आ तरफ राइट हैंड साइड, आ तरफ राइट हैंड साइड पर मैग्नेशियमना बे परमाणु थाय छे तो मैग्नेशियमना Mg2 नथी करवानुं, अंदर कई काम करवानुं नथी, पण ट्वाइस Mg करवुं पड़शे कि भाई 2 Mg प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस MgO। 2 Mg प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस MgO। અહીં ડાબી તરફ જે પણ પરમાણુ તત્વો છે એના પરમાણુઓની સંખ્યા અને જમણી તરફ જે પણ તત્વો છે એના પરમાણુઓની સંખ્યા બેલેન્સ થઈ એટલે એને કહેવામાં આવે છે આ સમતોલન કરવું। અને એના માટેની જે પદ્ધતિ છે એને કહે છે હીટ એન્ડ ટ્રાયલ અથવા તો ट्रायल एंड एरर। सामान्य रीते पुस्तक में जे आप्युं छे हीट एंड ट्रायल, तो हीट एंड ट्रायलनी मददथी आपणे एने लखी शकीए छीए। हवे पुस्तकनुं जे उदाहरण आप्युं छे ए पुस्तकनुं उदाहरण आपणे सोल्व करवा प्रयत्न करीए छीए। पुस्तकमां उदाहरण तमने आपेलुं छे के ए उदाहरण छे तमने कि भाई Fe
પ્લસ H2O, Fe એટલે લોખંડ ફેરસ પ્લસ H2O, H2O એટલે પાણી અને Fe3O4 બને છે Fe3O4 ફેરિક ઓક્સાઇડ Fe3O4 પ્લસ H2 આ એનું માળખાકીય સમીકરણ છે કે ભાઈ લોખંડ અને ભેજવાળું વાતાવરણ, લોખંડ અને ભેજવાળું વાતાવરણ થાય તો ફેરિક ઓક્સાઇડ અને H2 બને છે। હવે આ જે છે એ માળખાકીય સમીકરણમાં સૌથી પહેલું સોપાન એ આવે છે કે આને આ રીતે આપણે લંબચોરસ બનાવી અથવા ચોરસ બનાવીને એને આપણે મૂકી દઈએ બોક્સ બનાવીને, એટલે એની અંદર કંઈ પણ ફેરફાર કરવાનો નથી। હવે આ આપણા પ્રક્રિયકો છે, આ આપણી નિપજો છે, આ ડાબી બાજુ છે, આ જમણી બાજુ છે। અહીં કયા કયા તત્વો આવે છે એ પણ આપણે લખીએ કે ભાઈ અહીં Fe છે, H છે, હાઇડ્રોજન છે અને ઓક્સિજન છે। આ તરફ કયા છે? Fe છે, ઓક્સિજન છે અને હાઇડ્રોજન છે। પહેલાં આપણે હાઇડ્રોજન લખી દઈએ તો હાઇડ્રોજન છે અને ઓક્સિજન છે। અહીં કેટલા પરમાણુ છે? Feના 1, અહીં હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ? 2 અને ઓક્સિજનનો કેટલો પરમાણુ? 1। અહીં Feના કેટલા? 3, ઓક્સિજનના કેટલા? 4 અને હાઇડ્રોજનના કેટલા? 2। હવે સામાન્ય રીતે સૌથી પહેલાં જે મોટી સંખ્યા હોય એને આપણે બેલેન્સ કરવા પ્રયત્ન કરીએ કે ભાઈ અહીં 4 છે તો અહીં 4 વડે ક્યાંક ગુણીશું તો બંને સરખા થશે। તો અહીં 4 છે તો અહીં ઓક્સિજનને હું 4 વડે ગુણું એટલે આ 4 થાય તો એ 4 છે એ અહીં મૂકું કે ભાઈ 4H2O શું થશે? 4H2O। તો આનું બેલેન્સ બદલાઈ ગયું, ઓક્સિજન તો 4 થઈ ગયા કારણ કે અહીં ઓક્સિજન 4 છે એટલા માટે, અહીં ઓક્સિજન 4 થઈ ગયા બંને બાજુ, પણ હાઇડ્રોજન અહીં કેટલા છે? 2। અહીં હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 4 દુ 8, 4 ગુણ્યા 2 8 થયા, કારણ કે આ 4 દુ 8 થયા તો અહીં 2 છે તો આગળ મારે 4 મૂકવા પડશે તો આ 4 દુ 8 થઈ ગયા। અને ત્રીજું અને છેલ્લું Fe3 છે તો અહીં 3 વડે ગુણીશ, આગળ 3 મૂકી દઈશ તો આખું આપણું સમીકરણ બેલેન્સ થઈ ગયું કહેવાશે। 3Fe પ્લસ 4H2O, તમે પુસ્તકમાં પણ જોઈ શકશો કે ભાઈ 3Fe પ્લસ 4H2O gives you Fe3O4 પ્લસ 4H2। આ રીતે ડાબી તરફ અને જમણી તરફ બંને તરફની વાત કરીએ કે ભાઈ ડાબી તરફ અને જમણી તરફ બંને તરફના તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા સરખી થઈ। હીટ એન્ડ ટ્રાયલ મેથડનો આપણે ઉપયોગ કર્યો અને મહત્વની વસ્તુ અહીં એ છે કે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કરવા માટે અથવા તો શા માટે કરવું પડે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ? તો એના માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે દળ સંચયના નિયમ મુજબ, દળ સંચયનો નિયમ, દળ સંચયનો નિયમ જેને કહેવામાં આવે છે માસ કન્ઝર્વેશન અથવા લો ઓફ માસ કન્ઝર્વેશન, એ નિયમનું પાલન થવું જોઈએ। શું છે? તો એ છે કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દળ અથવા તો દ્રવ્યનું સર્જન થતું નથી અથવા તો વિનાશ થતો નથી। દળ સંચયનો નિયમ છે એ દળ સંચયનો નિયમ શું છે કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દળ અથવા દ્રવ્યનું સર્જન થતું નથી અથવા એનો વિનાશ થતો નથી। એટલે કે એનો અર્થ એમ થાય, આટલું જ છે દળ સંચયનો નિયમ કે ભાઈ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા હોય તો એમાં દ્રવ્ય અથવા દળ વધતું પણ નથી, એટલે કે નવું નિર્માણ થતું નથી, નવું સર્જન થતું નથી કે એનો વિનાશ થતો નથી। એનો અર્થ એમ થાય કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની નિપજમાં, આ નિપજ છે, નિપજમાં હાજર રહેલા તત્વોનું કુલ દળ પ્રક્રિયકમાં હાજર રહેલા તત્વોના કુલ દળ જેટલું હોય છે। યાદ રાખી લેવાનું। તો આ દળ સંચયનો નિયમ છે એ દળ સંચયના નિયમ મુજબ આપણે એને હીટ એન્ડ ટ્રાયલ, દળ સંચયનો નિયમ, લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ માસ, હીટ એન્ડ ટ્રાયલ, એને આપણે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ પ્રયત્ન કરો અને લખતા જાઓ, પ્રયત્ન કરો અને લખતા જાઓ। એ પ્રકારે આપણે આ સમીકરણ જે માળખાકીય સમીકરણ છે એ માળખાકીય સમીકરણ જે અસમતોલિત સમીકરણ હોઈ શકે છે
એ અસમતોલિત સમીકરણને સમતોલિત કરવાનું છે। એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ। આપણે લીધું કે ભાઈ ઝીંકના દાણા અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ, તો ઝીંક અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ, મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે H2SO4, તો ઝીંક અને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ZnSO4 અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે। તો અહીં તમે જોશો કે ભાઈ ડાબી બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઝીંકના પરમાણુઓ કેટલા છે, હાઇડ્રોજનના કેટલા છે, અને S એટલે સલ્ફર અને O એટલે ઓક્સિજનના પરમાણુઓ કેટલા છે। અહીં પણ આપણે જોઈએ કે ZnSO અને H જરા ક્રમ ઉપર નીચે થયો છે પણ કંઈ વાંધો નથી। Zn નો 1, હાઇડ્રોજનના 2, સલ્ફરનો 1 અને ઓક્સિજનનો 4। અહીં કેટલા છે ભાઈ? Zn નો 1, સલ્ફરનો 1, ઓક્સિજનના 4 અને હાઇડ્રોજનના 2। એટલે આ જે છે એ સમીકરણ બેલેન્સ સમીકરણ છે। ભલે માળખાકીય સમીકરણ એટલે ફક્ત શરૂઆતમાં જ લખ્યું, પરંતુ દળ સંચયના નિયમનું અહીં પાલન થાય છે। એક બીજું ઉદાહરણ કે ભાઈ જો ઝીંકના દાણા છે, એ ઝીંકના દાણા જ્યારે આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડની જગ્યાએ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl માં મૂકીએ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં મૂકીએ તો શું થશે? ZnCl2 પ્લસ H2। અહીં જુઓ, Zn આમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, આમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, આમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી અને આમાં પણ કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી। ZnHCl, ZnCl અને H। ચલો અહીં Zn નો 1 છે, H નો 1 છે, Cl નો 1 છે, Zn 1 H2 Cl2। બંને માટે 2 કરીએ આપણે, હાઇડ્રોજનને 2 કરીએ તો અહીં 2 કરવા જઈએ તો 2 થયા આપણા, તો 2 અહીં 2 વડે ગુણ્યા એટલે 2 થયા, એને 2 થયા એટલે Clના પણ 2 થયા, તો આ બંને તરફ 2 છે, Zn 1 છે, એટલે Zn પ્લસ ટ્વાઇસ HCl gives you ZnCl2 પ્લસ H2। આ આપણું સમીકરણ એ સમતોલિત સમીકરણ થયું। આ આપણું સમીકરણ કેવું થયું? સમતોલિત સમીકરણ થયું। હવે આ દળ સંચયનો નિયમ અને સમતોલિત સમીકરણ ઉપરાંત શું જોઈએ છે આપણે એ પણ જરા ધ્યાન રાખો કે પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા આપણે દર્શાવવી પડે છે। જરૂર હોય તો દર્શાવવાની, દરેક જગ્યાએ દર્શાવવાની જરૂર પડતી નથી, ભૌતિક અવસ્થાઓ દર્શાવવી પડે છે। 4 પ્રકારની ભૌતિક અવસ્થાઓ છે। એક S લખેલું હોય એટલે સોલિડ, સોલિડ એટલે ઘન, બીજું લખેલું હોય S પછી L લખ્યું હોય તો લિક્વિડ, આ અંગ્રેજી શબ્દો છે, લિક્વિડ એટલે પ્રવાહી, G લખ્યું હોય તો ગેસ, ગેસ એટલે વાયુ, અને એક્વસ AQ લખ્યું હોય, એક્વસ લખ્યું હોય, એક્વસ લખ્યું હોય એટલે જલીય દ્રાવણ, પાણીવાળું દ્રાવણ, પાણીનું મિક્સ હોય એવું જલીય દ્રાવણ। તો આ 4 સંજ્ઞાઓ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે। લોખંડનો ટુકડો, એ લોખંડનો ટુકડો તમારો સોલિડ છે, એટલે આ સોલિડ। અહીં G લખીએ છીએ, H2O જે છે એ H2OG છે, ફેરિક ઓક્સાઇડ એટલે કાટ, એ સોલિડ છે, અને હાઇડ્રોજન જે છે એ હાઇડ્રોજન ગેસ છે। તો આ H2O ગેસ એનો અર્થ એમ થાય કે પાણીની વરાળ। H2O ગેસનો અર્થ શું થાય ભાઈ? પાણીની વરાળ અથવા તો બાષ્પ જે છે એ બાષ્પ એટલે H2O ગેસ। ફેરસ લોખંડ, H2O ગેસ, ફેરિક ઓક્સાઇડ અને H2, આ રીતે આપણે એમાં ભૌતિક અવસ્થાઓ દર્શાવી શકીએ છીએ। એ ઉપરાંત આપણે કોઈપણ પ્રક્રિયા હોય એ પ્રક્રિયા માટે ક્યારેક તાપમાનની જરૂર પડે છે। જેવી રીતે પહેલાં આપણે જે જોયું તે કે ભાઈ દૂધ જે છે એ શિયાળામાં તમે બહાર ઓરડાના તાપમાને મૂકી રાખો તો એમાં કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી નથી, પરંતુ ઉનાળામાં એ ફાટી જાય છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે, એટલે ત્યાં તાપમાન આવે છે। એવી જ રીતે દબાણ આવે છે। ઊંચા દબાણે કોઈ વાયુ અથવા તો કોઈ પ્રવાહી અથવા તો કોઈ ઘન પદાર્થ એમાં ફેરફાર થાય છે। અને ઉદ્દીપક, ઉદ્દીપક કોણ છે? ઉદ્દીપક એવું છે કે જે સામાન્ય રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતો નથી એવો પદાર્થ, પરંતુ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે। ઉદ્દીપક કોણ છે? કે એવો પદાર્થ જે સામાન્ય રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતો નથી,
પરંતુ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે એને ઉદ્દીપક કહેવામાં આવે છે. હવે એના એક બે ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને પાણી કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ બંને ગેસ, આ પણ ગેસ છે અને આ પણ ગેસ છે, એ બંનેને કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ બંનેને 340 વાતાવરણ દબાણ, આ દબાણ બતાવ્યું 340 વાતાવરણનું દબાણ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન 340 વાતાવરણના દબાણે પ્રક્રિયા કરે તો શું બને છે? CH3OH બને છે. CH3OH જેને કહેવામાં આવે છે મિથેનોલ, અથવા તો બીજા શબ્દમાં મિથાઇલ આલ્કોહોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ફક્ત એમાં બેલેન્સ કર્યું નથી, પરંતુ ફક્ત એવું છે મિથાઇલ આલ્કોહોલ, કારણ કે અહીં H3 છે અને 4 છે, અહીં 2 છે, અહીં 4 છે એટલે ધારો કે 2 કરી દઈએ. જુઓ 3 અને 1 એટલે 4, 2 કરી દીધા. અહીં કાર્બન 1 છે, અહીં કાર્બન 1 છે, ઓક્સિજન 1 છે એટલે બંને બરાબર કાર્બન અને ઓક્સિજન બંને, એટલે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન આ બંને ગેસને 340 વાતાવરણના દબાણે પ્રક્રિયા કરે તો એ મિથેનોલ અથવા CH3OH જેને કહેવામાં આવે છે મિથાઇલ આલ્કોહોલ, OH સમૂહ છે જે તમારે આગળ ભણવાનો આવશે. અને બીજી એક પ્રક્રિયા છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા. જીવ વિજ્ઞાનમાં, બાયોલોજીમાં તમે ભણતા હશો કે લીલી વનસ્પતિ ક્લોરોફિલની હાજરીમાં સૂર્યપ્રકાશની મદદથી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. હવે પોતાનો ખોરાક બનાવે છે આપણે શબ્દોમાં લખ્યું, હવે શબ્દોને આપણે સમીકરણ થ્રુ લખવું હોય તો આપણને આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ અને પાણી તો હોય H2O એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ છે, પાણી છે, પાણી પણ લિક્વિડ, અને એ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બને છે? C6H12O6 જેને કહેવામાં આવે છે ગ્લુકોઝ. યાદ રાખી લેવાનું, આ ગ્લુકોઝનું સૂત્ર છે C6H12O6. એનું જલીય દ્રાવણ બને છે પ્લસ ઓક્સિજન. તમને ખબર છે કે લીલી વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની મદદથી પ્રકાશ સંશ્લેષણ ક્રિયા કરે છે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં, અને ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે એટલે ઓક્સિજન આવ્યું, પ્લસ H2O એટલે પાણી જે છે એ પાણી પણ મુક્ત કરે છે લિક્વિડ, પ્લસ આગળ આવે છે બસ H2O લિક્વિડ, અને એને આપણે બેલેન્સ કરવું હોય તો બેલેન્સ કરી શકીએ. અહીં 6CO2 આવે છે, અહીં 12H2O આવે છે, અને છેલ્લે 6H2O આવે છે. આ પણ O2 છે એ એક્વસ છે. તો આ રીતે આપણે આ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો થાય. અને અહીં ઉપર આપણે લખીએ કે સૂર્યપ્રકાશ અને બીજું શું જરૂર છે? ક્લોરોફિલ. સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલ આ બંનેની હાજરીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લીલી વનસ્પતિ લે છે, પોતાનો ખોરાક એટલે ગ્લુકોઝ C6H12O6 બનાવે છે, અને O2 ઓક્સિજન હવામાં છૂટો કરે છે. આ રીતે આપણે અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ બનાવી શકીએ છીએ. અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓનું આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. યાદ રાખજો, આગળ ઉપરાંત તમને એમ લાગે કે આ વિડીયો સારો છે તો તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ચેનલ, જેથી મારો ઉત્સાહ પણ બન્યો રહે, હું આના કરતાં વધારે સારો વિડીયો બનાવી શકું. એટલા માટે પ્લીઝ શેર, લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. થેન્ક યુ. બાય.